दशम स्कंद गोपलीला चतुर्विंश अध्याय श्री शुकवाच परीक्षा चाहि शुक मुनि कहती राय हरिवा भोगिनी बालके कृष्ण को नाई बोलती सिरे कर दे हे राम कृष्ण कर त्राई भोके कंपई आंब दे आनी न पारिलु जे अर्ण रात्र कल वेणु सोनम ए घर होइला दूर पथ आज तो होइल अनाथम ए बालक बोल शुणी कन्या गोविंद विचारती मने ए अनेक जन्मे दुख सही ब्राह्मणी छंती मते ध्यायी तांकु निस्तारिबी आज एणे मोर बड़ कार्य ए गोपाल मुख चाहि हसी कहती प्रभु ब्रह्म राशि ए जेदि सही धूम्र वर्ण निकटे अशोक विपिनम यज्ञ करती विप्रे तहि तहि कि जाओ वेग होई वेद पुराण जोग दीक्षा यज्ञ करती स्वर्गे इच्छा धन वसन अन्न भोजा अतिथि करुथांती पूजा ए अतिथि मते तुम्भे जाओ मोर मागिला बोली कह राम अछंती कृष्ण संगे अर्ण पोड़ाए दियो बेगे ए शुणी सानंद मन होई पोए मिलिले यज्ञ जाई कपाळे देईबेनि कर न मिले विप्रंक पयरम उठिले सिरे कर देई कहती विप्रंको नाई ए शुणिमा सावधाने होई बने अछंती बेनि भाई राम गोविंद गोप मेले फुटिले क्षुधार विकले ए अशोक वृक्ष मूले सोई आंबकु देले पठियाई ए भुंजीवे श्रीराम माधव अर्ण पोड़ाए स्वामी देवम ए घर आणती प्रतिदिन बने भुजंती तो समनम ए रात्रु बने आग सरी आजटी अइले पासरी एठाकु दूर गोपपुर क्षुधारे कंपई शरीरम ए ताहांकु करिबारे स्नेह अर्ण पुड़ाए बेगे दियम ए यज्ञर स्वभाव हेमंत अतिथि पूजा करिएथ ब्राह्मणे शुणी न शुणिले मन चंचल यज्ञ काले ए हरिर माया चक्रे पड़ी अल्प कर्मे पुणी लोड़ी मन बुड़ाई यज्ञ ब्राह्मण जागिंक स्वभावे जे हरि देश काल पात्र यज्ञादि धर्मर दैवत यज्ञरे भर्ता अधिकारी सर्वसंपद नर हरि ए परम ब्रह्म न चिन्हिले मनुष्य बुद्धि आचरिले ए देवा न बोहिले गोपाळे निराश होइले घड़िए थाई दुख सुखे पुणी मिलिले कृष्ण पाखे ए कहती सिरे कर देई अर्ण मागिलु आंभे जाई से कथा शुणी न शुणिले देवा न बोइले आंभे होइलु दुख पाई शुणी कहती बेनि भाई ए कहती शुण गप पुए जाओ ब्राह्मणी घर जाए ब्राह्मणी माणी छंती घरे ईश्वर मायार व्यवहारे मो भाव नित्य से चिंतती मोर दर्शन इच्छन्ति ताहाकु अर्ण माग जाई खाइबा उदर पुराई ए बालके दया से करती अतिथि धर्म मते थांती नाना व्यंजन से आनिबे पुणी जाओ तुम्भे जेबे ए गोविंद आज्ञा घेनी सिरे पोए मिलिले विप्र घरे ब्राह्मणी माने छंती बसी अलेख तिलक प्रकाशी नारी स्वभावे अलंकार मंगल नादे गीत स्वरम ए हरिर नाम तुंडे गाई गोपाळे मिलिले से जाई चरणे गड़ घाली सोई कहती सिरे कर देई शुणिमा सावधाने माए आंबे सकल गोप पुए राम गोविंद आंब तुले बनरे गाई रखिथिले उधा अनले दुख श्रमे विजय अशोक विपिने आंबकु डाकिबेनि भाई एथकु देले पठियाई अर्ण पुड़ाए तुम्बे देव भुंजीवे श्रीराम माधव ए बहन दिय माए अर्ण नेले से पाइबे जीवन आंभर देखु अछ देह देवा न देवा बेगे कम शुणी सानंद विप्र नारी सकल चर चापासरी आनंदे पुलकित होई नयनु अश्रु जल बही ए कृष्णर नाम जपुछंती फिटिला भव भय भ्रांति तक्षणे शुचिमंत होई घरे पशिले नारी जाई अन्न व्यंजन षड रस आनंदे बाढ़ती विशेष विविध पात्रे अन्न घेनी बाहर होइले कामिनी आनंदे देले हुल हुली जेसने समुद्र उचुली संपद तुच्छ प्राय करी एक आग सरी जे यज्ञशाले थिले गोड़ाई आगे ओगाड़िले कहती गोपहर होई तुम्भकु बाईके कराई गोपाळे बने वेणु बाई बुलंती गाईकी चराई तांको निकटे तुम्भे गले आउ कि थिबो जाति कूले भले बाहुड़ी जाओ घर गौड़े बने बलियार ब्राह्मणी न शुणिले ताहा कृष्ण रे बलिला उत्साह गहले गले पेला पेली स्वामी की पकाइले ठेली समुद्रे आसंते लहरी ताबाली बंध की आवरी ब्राह्मणे धरी न पारिले यज्ञशाल को बाहुड़िले एक ब्राह्मणी क्षीण देही गहले न पारिला जाई दरिद्रपणे दुख पाई अर्ण वसन न मिलई कृष्ण न जानई आन मन वचने नित्य ध्यानम अनेक जन्म दुख पाई ताहा जानती भावग्राही ताहार स्वामी धरी कर नहीं बांधिला निज घर ए द्वार कबाट देला किले यज्ञशाल रे जाई मिले ब्राह्मणी होइला मूर्छित कृष्णर पादे देई चित
ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ କାନ୍ଦଇ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ଗଲେ ଯେ ବିପ୍ର ନାରୀମାନେ ମିଳିଲେ ଅଶୋକ ବିପିନେ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଗୋପବାଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ଏ ଶ୍ୟାମଳ ମେଘ ପ୍ରାୟ ଦେହି ପିତ ବସନ ଝଟକଇ। କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ତେଜେ କୋଟିଏ କାମ ଗଞ୍ଜେ। ରଙ୍ଗ ମୃତ୍ତିକା ଦେହେ ବୋଳି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଗୁଞ୍ଜମାଳି। ଏ ଆମ୍ବ ବକୁଳ ଜାମୁ ଡାଳି ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳି। ପାଦେ କଠାଉ ରଙ୍ଗସାର ସୁଦାମ କନ୍ଦେ ବାମ କର। ଦକ୍ଷିଣ କରେ ପଦ୍ମ ଘେନି ଧୀରେ ଘୁରାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଯେସନେ ନଟବର ବେଶ ରଙ୍ଗ ଅଧର ମନ୍ଦ ହାସ। ଶ୍ରବଣେ ମଲ୍ଲିକା ଉତ୍ପଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକ କପୋଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି। ଏ ବସ୍ତ୍ର ତିନ୍ତିଲା ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଥୋଇଲେ କାଖୁ ତଳେ। ଅନଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଦବେଗ। କହନ୍ତି କରିବା ଗୋକୁଳ ଜୀବନ ହୋଇବ ସୁଫଳ। ଥୋକେ କହନ୍ତି ଏ ନୁହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନ ଦେ ବେଟି ଯାଇ। ପର ପୁରୁଷ କୋଳ କଲେ ବିପ୍ରେ ଦଣ୍ଡିବେ ଘରେ ଗଲେ। ଏମତେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ। ଆତ୍ମା ହୋଇଲା ମୋହଗତ ପଞ୍ଚ ପରାଣେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ଭାବ ଭରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ନିର୍ଭରେ। ହୃଦରେ ଦେଖି ନାରାୟଣ ନିବିଡ଼େ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ତାପ ଛାଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ନାରୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କରି। ଯେହ୍ନେ ଜ୍ଞାନିକ ସଙ୍ଗ ପାଇ ବିଷୟ ଖେଦ ନ ଲାଗଇ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଚକ୍ଷୁ ଫେଇ ଦେଖନ୍ତି ନୟନ ପୁରାଇ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଭଲେ ଅଇଲ ଟିକି ପଥେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ସଗୋ ବିପ୍ର ନାରୀ ଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ତୁମ୍ଭର ପାଦ ରେଣୁ ଶିରେ ଘେନି ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣିତରେ। ବସ ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ମତେ ଅଇଲ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ଆଜ ପବିତ୍ର ମୋର ଦେହି ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ। ତୁମ୍ଭକୁ କି କରିବି ସେବା ବିଚାରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା। ଏ ପଣ୍ଡିତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମୋର ଦେହି। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତେ ମତେ ଭୟେ। ଏ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତେ ମତେ ଲୟେ। ଏବେ ଦେଖିଲ ମୋ ଶରୀର ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ବିଜେ କର। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସେବ ତେବେ ସେ ସଂସାରୁ ତରିବ। ବେଗେ ଘରକୁ ଯାଅ ଧାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ବେଳ ହୋଇ। ଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଘେନି ବିପ୍ର ବରେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧିବେ ନିଜ କରେ। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖବାଣୀ ବିକଳେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓ ନାଥ କମଳ ଲୋଚନ ଅଶେଷ ପାପ ବିମୋଚନ। ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋତହୁଁ ଆମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋହ ଫାସି ତୋର ପାଦ ତଳେ ବସି। ଏ ତୋହର ଚରଣ ତୁଳସୀ କବରୀ ଭାରେ ଥିବୁ ଖସି। ହଟିବୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତନୟ ବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ତେଜିଲୁ ତୃଣ ପ୍ରାୟ କରି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଲୟେ ବସି ତୋ ରୂପ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାହା ପାଇଲୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ମୋ ନାଥ ରଖ ପାଦ ତଳେ। ଇଷ୍ଟ କୁଟୁମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ମୁଖ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଯିବୁ ଘରେ ତ ପଶି ନ ପାରିବୁ। ସଂସାରେ ନ ବୋଲିବେ ଭଲ ବିଚାରି କହ ଆଦିମୂଳ। ଉଭୟ କୂଳ ନ ପାଇବୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବୁ। କିସ କରିବୁ ଘରେ ଯାଇ ତୋତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହସି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ନ ଘେନ। ମୋହର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଯେବେ ଥାଇ। ସଂସାରେ ତାର ପାଦ ପୂଜି ମୋହର ନାମ ହୃଦେ ହେଜି। ଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଗଣେ ଖଟିବେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଲୋଚନେ ଚାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ମୋର ମହିମା ଶୁଣ ନାରୀ ଯେ ମତେ ନିକଟେ ଆବରି। ମତେ ପାଇବା ଆସେ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଛନ୍ତି ଭାବି। ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବେ ତାହା କାହିଁ। ଯେ ମତେ ହୃଦେ ଥାଇ ଚିନ୍ତି ସେ ମତେ ନିକଟେ ଦେଖନ୍ତି। ମନ ବେଚନ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ଥାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦ ଗତେ। ଯାଅ ମନ୍ଦିରେ ବେଗେ ମାଏ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ମୋର ପାଏ। ସଂସାର ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତେ ପାଇବ ନର ହରି। ମୋ ପାଦେ ତୁମ୍ଭ ମନ ଥାଉ ମୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ମନେ ଧରି। ହରଷ ବିସ୍ମୟ ଆରତ ଏବେ ଓ ଶୁଣ ନରନାଥ। ନ ବଚନେ ଛାଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ସତୀ। ଚରଣ ରେଣୁ ଘେନି ଶିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲେ ନିଜ ଘରେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି। ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳି ନାଦେ କର ନିବେଶୀ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ। ଏ ରାଜନ ଶୁଣ ପରମାଣି ବନ୍ଧନେ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଶୁଣିଲା ହୁଳହୁଳି ନାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ଆତ୍ମାକୁ କଏ ରୋଷ ବଇ ନିର୍ଲଜ ଅଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ତୁଚ୍ଛାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫାତକୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପାରିଲୁ ଦେଖି। ଯାହାର ନାମ ହୃଦେ ଧରି ଶଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତୁଚ୍ଛାର ଅଟୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ତପୀ। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ନୟନେ କଥା ଶୁଣିଲେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ। କିସ ପାଇବୁ ମୋ ଶରୀର ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ନିରନ୍ତର। ହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ ବତ୍ସଳ ଆଦିମୂଳ। ମୁଁ ଛାର କୋଟିଏ ଅନ୍ତର କାହିଁ ପାଇବି ତୋ ପୟର।
ଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭେ ନେଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଚୁମ୍ବ ଦେଇ। ଏ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଥିଲା ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଯାଇ। ଏ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ଗୋପାଳକୁ ଚାହିଁ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କର ବସି ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ଆତ୍ମା ତୋଷୀ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଗୋପ ପୋଏ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଦେବରାୟ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନାରୀ ଚାହିଁ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଦାୟୀ। ଏମନ୍ତେ ଲୀଳା ବନମାଳୀ ଗୋପ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଖେଳି। ଅନନ୍ତ ଯାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବେ ତାହା କାହିଁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନିଜ ନାରୀ ଦେଖି କୃଷ୍ଣର ଭାବ ଉପଲକ୍ଷୀ। ବେଦ ପୁରାଣେ ପରିମାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ଭକ୍ତି ଯେ ଦେଖି ନାରୀଙ୍କର ମନେ ହୋଇଲେ ଖେଦଭର। କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିନ୍ଦା କରି ଜଣ ଜଣକେ ନାମ ଧରି। ହରିଙ୍କୁ କଲୁ ଅପରାଧ ଅଧିକ ଆମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମପଦ। ବେଦ ପୁରାଣ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଯେ ହରି ଭାବ ନ ଜାଣଇ। ଧିକ ତାହାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଅନେକ ମତେ ହୋଇ ଭ୍ରମ। ନର ମାୟା ଅଗୋଚର ଭ୍ରମନ୍ତି ଶିବ ସୁର ନର। ଜଗତ ଗୁରୁ ପଣେ ଥାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ଆମ୍ଭେ ବହି। ନାରୀଙ୍କୁ ନହିଲୁ ଭାଜନ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବେଦ କର୍ମ। କେମତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ। ଆମ୍ଭର ଦେଖ କର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲେ ଆଦିମୂଳ। ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାହାକୁ ନ ଜାଣିଲୁ ମୋହେ ଜୀବନ ଅଛି କିମ୍ପାଦେ। ଯେ ଦେବ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଦିବ୍ୟ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିପ୍ର ନଳେ ଦେବ ଗଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଯଜମାନ। ସକଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନ ଜାଣି ହୋଇଲୁ ଅଜ୍ଞାନ। କମଳା ଥାଇ ପାଦ ତଳେ ବଦନ ନିରୂପି ନିଶ୍ଚଳେ। ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ଭୟ ସେବି ଭାବି ନ ପାରିଲା ସାଧବୀ। ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗୋପତେ ଅଛି ନନ୍ଦଘର। ତାହାର ମାୟା ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମି ଆମ୍ଭେ ବୋଲାଉ ନିତ୍ୟ କର୍ମୀ। ଅନେକ କଲୁ ଅପରାଧ ତ୍ରାହି କରିବା ପଦ୍ମନାଭ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ବନେ ଅନେକ ଦୂର ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ଘୋର ବନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଘରେ ଜାତ ହୋଇଲେ ମଧୁପୁରେ। ଆମ୍ଭେ ନ ଯିବା ଗୋପପୁର ନ ପୁଣ ଜାଣେ କଂସାସୁର। ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଯିବା କଂସ କୃଷ୍ଣକୁ ସଂହାରିବେ। ଏ ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ସଂହାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବୁ ରାମ ତୁଲେ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଉଠିଲେ। କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତମ୍। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।